Welcome students. Let us watch this video first. Nuclear power plants are thermal power stations which generate electrical energy from heat. They consist of numerous buildings and facilities, the most important of which are as follows. The turbine building houses several turbines as well as the generator necessary for electrical power generation. The containment building where the nuclear reactor is housed is made of meter-thick reinforced concrete. Inside this building, nuclear reactions take place where water is heated up. The cooling tower, which can be as tall as 200 meters, is where hot water is cooled. In order to easily understand the underlying principles, the following is a description of the most important components of a nuclear power plant that uses a pressurized water reactor, PWR. In the reactor pressure vessel, the nuclear reaction and the associated release of thermal energy takes place. In a pressurized water reactor, as in this case, the reactor pressure vessel stands about 12 meters tall. The walls are about 25 centimeters thick. Inside is where the fuel assemblies can be found. In pressurized water reactors, about 150 such assemblies are installed. A single fuel assembly is composed of many fuel rods. A fuel rod is about 5 meters in length and has a diameter of about 23 centimeters. The actual nuclear fuel is found inside of each fuel rod. Small nuclear fuel pellets composed of enriched uranium or plutonium make nuclear fission chain reaction possible. In the fission chain reaction, thermal energy is released. Water is needed in order to absorb the thermal energy and keep the chain reaction going. Inside the vessel, the water is heated to over 570 degrees Fahrenheit. The water does not boil, however, since the pressurizer maintains the water pressure constant at around 160 bars. The heated water is eventually pumped to a heat exchanger, also called steam generator. These are typically in the form of a shell and tube. Circulation systems are always kept separate from one another. Water in the primary circulation system never leaves the containment building. This water is radioactive, since it has been in direct contact with the fuel rods. Water in the secondary circulation system is used to drive the turbines and is not radioactive. The cooling circulation system provides cool water and is used to condense the steam in the secondary circulation system. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलंच असेल की आपण आज काय बघणार आहोत. पॉवर प्लांट बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी, म्हणजे अणु ऊर्जेवरती आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्र, त्याचा आराखडा, रचना, कार्य आणि त्याचबरोबर त्यांच्यामुळे जे काही त्याचे डिसएडव्हांटेजेस आहेत या पॉवर प्लांटचे, हे सर्व आपण आज पाहणार आहोत. सो लेट अस स्टार्ट द पॉवर प्लांट बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी. In the power plant based on the nuclear energy also, the steam turbine is used to rotate the generator. आता या ठिकाणी also शब्द का वापरलाय, कारण याच्या आधी आपण काय बघितलंय, थर्मल पॉवर प्लांट बघितलाय. आणि थर्मल पॉवर प्लांट जे आहे त्याच्यामध्ये काय करतात, स्टीम टर्बाइन वापरतात. याही पॉवर प्लांट मध्ये, म्हणजे न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट जो आहे याच्यामध्ये सुद्धा काय केलं जातं, स्टीम टर्बाइन जे आहे तेच वापरलं जातं. ठीक आहे. However, here the energy released by the fission of the nuclei of the atoms like the uranium or plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure. थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये आपण काय करतो, कोळसा जो आहे ते इंधन म्हणून वापरलं जातं आणि त्याच्या ज्वलनातून निर्माण होणारी जी काही उष्णता आहे त्याचा उपयोग जे आहे ते पाण्याची वाफ करण्यासाठी केला जातो. परंतु न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये काय केलं जातं, युरेनियम किंवा प्लुटोनियम या दोन मूलद्रव्यापैकी कोणत्याही एका मूलद्रव्यांच्या अणूच्या विखंडनातून निर्माण होणारी किंवा त्याच्या
विखंडनातून बाहेर पडणारी जी काही ऊर्जा आहे त्या ऊर्जेचा उपयोग उच्च तापमानाची आणि उच्च दाबाची स्टीम वाफ तयार करण्यासाठी केला जातो. द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट्स द टर्बाइन and which in turn drives the generator producing the electricity. मग वाफेमध्ये असणारी जी काही एनर्जी आहे दॅट इज कायनेटिक एनर्जी, इट विल रोटेट द टर्बाइन. ती काय करते, वाफेवरती फिरणारं जी काही टर्बाइन आहे ती रोटेट करते आणि मग एकदा टर्बाइन फिरलं, टर्बाइन इज कनेक्टेड टू द जनरेटर, स्टीम टर्बाइन इज कनेक्टेड टू जनरेटर, सो इट विल ऑल्सो रोटेट द मॅग्नेट विच इज इन द जनरेटर. म्हणजे विद्युत जनित्र जे आहे ते सुद्धा फिरायला लागतं आणि काय होतं, इलेक्ट्रिसिटी जी आहे तर ती त्याच्यामध्ये निर्माण होते. सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट ॲज शोन इन दिस फिगर. सो या ठिकाणी न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट जे आहे ते कशा पद्धतीने काम करतं त्याचा फ्लो चार्ट या ठिकाणी दाखवलेला आहे. आता सगळ्यात महत्वाचा भाग न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटचा तो कोणता, न्यूक्लिअर रिएक्टर फॉर न्यूक्लिअर फिशन. म्हणजे अणूच्या विभंजनासाठी, त्याच्या फिशनसाठी अणुभट्टी असते आणि या अणुभट्टीला युरेनियम किंवा प्लुटोनियम या इंधनाचा सप्लाय केलेला असतो. देन सिस्टीम फॉर द स्टीम जनरेशन फ्रॉम द वॉटर. न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मधला सेकंड इम्पॉर्टंट पार्ट कोणता जो आहे तो कोणता आहे, स्टीम जनरेशन. म्हणजे काय, पाण्याचं रूपांतर वाफेमध्ये केलं जातं आणि त्याच्यासाठी काय केलं जातो, जे काही ऍटम आहे त्याच्या विभंजनातून मिळणारी जी काही ऊर्जा आहे त्याचा उपयोग करून काय केलं जातं, वॉटरचं रूपांतर स्टीम मध्ये केलं जातं. ही स्टीम जी आहे ती स्टीम टर्बाइन वरती टाकली जाते, त्यामुळे स्टीम टर्बाइन रोटेट होतं. एकदा का स्टीम टर्बाइन रोटेट झालं की जनरेटर रोटेट होतं आणि त्याच्यापासून काय होते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार होते. आता या ठिकाणी स्टीम टर्बाइन वरती स्टीम टाकल्यानंतर ती जी स्टीम आहे ती काय केली जाते, कंडेन्स केली जाते. अँड इट इज इथे अशा पद्धतीने एक सिस्टीम असते, द सिस्टीम फॉर कन्व्हर्जन ऑफ स्टीम बॅक इन टू द वॉटर. आता एकदा का हाय प्रेशर आणि हाय टेम्परेचरची स्टीम टर्बाइन वरती टाकल्यानंतर टर्बाइन फिरतं आणि त्यामुळं त्या स्टीमचं जे काही टेम्परेचर आहे आणि प्रेशर आहे ते कमी होतं आणि मग अशी स्टीम जी आहे त्याचं रूपांतर अगेन बॅक वॉटर मध्ये केलं जातं अँड दॅट वॉटर इज सप्लाइड टू द सिस्टीम विच कन्वर्ट द अगेन वॉटर इन टू द स्टीम. ओके, सो म्हणजे या ठिकाणी वॉटर जे आहे ते काय केलं जातं, रिसायकल केलं जातं. सी, अणुऊर्जेवरती आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्र. अणुऊर्जेवरती आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्रामध्येही जनित्र फिरवण्यासाठी वाफेवर चालणारे टर्बाइनच वापरले जाते. मात्र या ठिकाणी युरेनियम अथवा प्लुटोनियम सारख्या अणूंच्या अणुकेंद्रकाच्या विखंडनातून निर्माण झालेल्या उष्णता ऊर्जेचा उपयोग पाण्यापासून उच्च तापमानाची व उच्च दाबाची वाफ निर्माण करण्यासाठी केला जातो. आता अणू जो आहे, ठीक आहे, आपल्याला स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम सगळ्यांना माहिती आहे, अणूची रचना माहिती आहे की अणूच्या केंद्रामध्ये काय असतो, अणुकेंद्रक असतो. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स असतात आणि त्याच्या बाजूला त्याच्या अणुकेंद्रकाच्या कडेला काय असतात, कक्षा असतात की ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व्ह होत असतात. तर या ठिकाणी अणुऊर्जेवरती आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्रामध्ये काय केलं जातं, सॉरी, अणूचं जे काही अणुकेंद्रक आहे कोणत्या, युरेनियम किंवा प्लुटोनियम सारख्या रेडिओ ऍक्टिव्ह जे काही मूलद्रव्य आहे त्याच्या केंद्रकाचं विभाजन केलं जातं, विखंडन केलं जातं आणि त्याच्यातून निर्माण झालेली जी काही उष्णता ऊर्जा आहे त्या ऊर्जेचा उपयोग पाण्यापासून हाय टेम्परेचर आणि हाय प्रेशरची वाफ तयार करण्यासाठी केला जातो. ओके, या वाफेच्या शक्तीने काय होतं, टर्बाइन फिरतं. म्हणजे वाफेमध्ये असणारी जी काही गतीज ऊर्जा आहे त्याच्यामुळे काय होतं, टर्बाइन फिरतं आणि त्यामुळे जनित्र फिरून विद्युत निर्मिती होते. अणु विद्युत केंद्रातील रचना खालील प्रमाणे दाखवता येईल. परीक्षेमध्ये याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, अणुऊर्जेवरती आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्राची प्रवाह आकृती काढा. तर त्यावेळेस तुम्हाला ही आकृती काढायची आहे. तर काय काय महत्वाचा भाग याच्यातला, अणु विभंजनासाठी अणुभट्टी, त्याच्यानंतर पाण्यापासून वाफेच्या निर्मितीसाठी यंत्रणा, वाफेवरती चालणारी टर्बाइन, जनित्र, टर्बाइन जनित्राला जोडलेलं असतं आणि त्याच्यातून काय होते, विद्युत ऊर्जा निर्मिती होते. आता वाफेवर चालणारं टर्बाइन आहे त्या वाफेवरती चालणारं टर्बाइन जे आहे त्याच्यावरती वाफ टाकली की त्याचं तापमान जे आहे ते काय होतं, कमी होतं, त्याच्यावरचा दाब कमी होतो आणि ते जे वाफ आहे त्याचं रूपांतर पुन्हा पाण्यामध्ये केलं जातं. त्याच्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा असते आणि नंतर मग ते पाणी जे आहे तर या ठिकाणी पुरवलं जातं. सो लेट अस सी नाउ हाऊ द एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन ऑकर इन द न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट. न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट जे आहे त्याच्यामध्ये एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन जे आहे ते कशा पद्धतीने होतं ते बघूया. हिअर
द न्यूक्लिअर एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी. न्यूक्लिअर एनर्जी याचा अर्थ काय? अणुच्या केंद्रकामध्ये असणारी ऊर्जा, म्हणजे त्याला आपण अणुऊर्जा असं म्हणू. तर त्याचं रूपांतर पहिल्यांदा काय केलं जातं? थर्मल एनर्जी मध्ये केलं जातं. सो न्यूक्लिअर एनर्जी इज कन्व्हर्टेड फर्स्ट इनटू थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम. त्याच्यानंतर ही जी उष्णता ऊर्जा आहे, या उष्णता ऊर्जेचं रूपांतर वाफेतल्या गतीज ऊर्जेमध्ये म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी मध्ये केलं जातं. अँड द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द टर्बाइन इज कन्व्हर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आणि वाफेतल्या गतीज ऊर्जेचं रूपांतर कशामध्ये केलं जातं? फिरणाऱ्या टर्बाइन मध्ये असणारी जी काही गतीज ऊर्जा आहे त्याच्यामध्ये केलं जातं. म्हणजे वाफ जी आहे ती टर्बाइन वरती टाकली की ते गतिमान होईल आणि मग त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी निर्माण होईल. आणि मग या कायनेटिक एनर्जीचं रूपांतर टर्बाइन मध्ये असणाऱ्या कायनेटिक एनर्जीचं रूपांतर हे कशामध्ये केलं जातं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये. सो दिस इज द डायग्राम which shows the energy transformation in the nuclear power plant. सो याच्यावरती ही 1 मार्काचा क्वेश्चन किंवा 2 मार्काचा क्वेश्चन परीक्षेमध्ये येऊ शकतो की न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट जे आहे त्याच्यामध्ये जे एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन होतं त्याची ब्लॉक डायग्राम काढा. सो यू हॅव टू ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी ऊर्जा रूपांतरण जे आहे अणुविद्युत निर्मिती केंद्रातील ते दाखवलेलं आहे. अणुमध्ये असणारी जी काही ऊर्जा आहे ज्याला अणु ऊर्जा असं म्हणतात, त्याचं रूपांतर सर्वात प्रथम औष्णिक ऊर्जेमध्ये होतं, म्हणजेच उष्णता ऊर्जेमध्ये होतं. त्याच्यानंतर त्याचं रूपांतर वाफेतल्या गतीज ऊर्जेमध्ये होतं आणि वाफेतल्या गतीज ऊर्जेचं रूपांतर टर्बाइन मधल्या गतीज ऊर्जेमध्ये होतं आणि शेवटी या टर्बाइन मधल्या गतीज ऊर्जेचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणजेच विद्युत ऊर्जेमध्ये केलं जातं. तर अशा प्रकारे अणुविद्युत निर्मिती केंद्र जे असतं त्याच्यामध्ये ऊर्जा रूपांतरण हे जे आहे ते होत असतं. मग प्रश्न असा पडतो की अणुचं जे काही केंद्रक आहे अणुमध्ये, तर त्या अणुमध्ये असणारं जे काही केंद्रक आहे त्याचं विखंडन कसं केलं जातं, म्हणजेच अणु विखंडनाची जी प्रक्रिया आहे ती कशी पूर्ण केली जाते किंवा ती कशी होते. सो हाऊ डज द न्यूक्लिअर फिशन टेक्स प्लेस? सी, when neutron is bombarded on an atom of uranium-235, it absorbs the neutron and converts into its isotope uranium-236. आता या ठिकाणी युरेनियम त्याचा ऍटॉमिक नंबर आहे 92, याचा उपयोग केला जातो. तर युरेनियम 235 जे आहे या युरेनियम 235च्या अणुवरती काय केला जातो? न्यूट्रॉनचा मारा केला जातो. ओके, न्यूट्रॉनचं बंबार्डमेंट केलं जाते. तो काय करतो? न्यूट्रॉन ऍब्सॉर्ब करतो आणि त्याचं रूपांतर कशामध्ये होतं? युरेनियम 236 या त्याच्या आयसोटोप मध्ये. व्हॉट इज मीन बाय आयसोटोप? आयसोटोप्स हॅविंग द सेम ऍटॉमिक नंबर बट डिफरंट मास नंबर. म्हणजे ज्या मूलद्रव्यांचा अणुअंक समान असतो परंतु त्यांचा अणुवस्तुमानांक भिन्न असतो त्याला आपण काय म्हणतो? आयसोटोप असं म्हणतो. म्हणजे या ठिकाणी युरेनियम 235 जे आहे त्याचं रूपांतर युरेनियम 236 या त्याच्या आयसोटोप मध्ये होतं. आता हे जे युरेनियम 236 आहे इट इज बिंग एक्स्ट्रीमली अनस्टेबल. हा जो काही अणु आहे तो अत्यंत अस्थिर असतो, युरेनियम 236, अँड दॅट इज वाय इट कन्वर्ट्स इनटू ॲटम्स ऑफ बेरियम अँड क्रिप्टॉन. तर याचं विखंडन होतं आणि त्याचं विखंडन कोणत्या 2 मूलद्रव्याच्या अणुमध्ये होतं? बेरियम आणि क्रिप्टॉन, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फिशन. म्हणजे युरेनियम 236च्या अणुच्या केंद्रकाचं विखंडन जे आहे ते बेरियम आणि क्रिप्टॉनच्या अणुमध्ये होतं आणि या प्रक्रियेमध्ये रिलीजिंग द 3 न्यूट्रॉन्स अँड 200 मिली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एनर्जी. या प्रक्रियेमध्ये 3 न्यूट्रॉन्स बाहेर पडतात आणि 200 मिली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी ऊर्जा सुद्धा जी आहे ती काय होते? बाहेर पडते. The 3 neutrons which are generated in this process cause the fission of other 3 uranium-235 atoms. आता युरेनियमचं इंधन म्हणून उपयोग केलेला असतो युरेनियम 235. तर हे जे काही 3 न्यूट्रॉन असतात या ठिकाणी बाहेर पडलेले आहेत. तर हे 3 न्यूट्रॉन जे आहेत पुन्हा काय करतात? युरेनियम 235च्या 3 स्वतंत्र अणुवरती जाऊन आदळतात, बंबार्डमेंट होती त्याची आणि पुन्हा सेम या पद्धतीने काय होते? ऊर्जा त्या ठिकाणी बाहेर पडत असते. तर आता आपण ही जी डायग्राम आहे न्यूक्लिअर फिशनची आहे, परीक्षेमध्ये ही डायग्राम विचारली जाते. तो याच्यातला काही भाग जो आहे तो एम्प्टी ठेवला जातो आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला 3 किंवा 2 मार्काचा प्रश्न विचारला जातो. सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लिअर फिशन ऑर अ चेन रिएक्शन. ही जी डायग्राम आहे ती कशाची आहे? न्यूक्लिअर फिशनची किंवा चेन रिएक्शन असं म्हणतात याला, शृंखला अभिक्रिया किंवा त्याला केंद्रकीय विखंडन असं म्हणतात. आता मी आता जे पाहिलं आपण तर तेच आपण याच्यामध्ये बघूयात. पहा कसं होतं केंद्रकाचं विखंडन. तर युरेनियम 235 जे आहे या ठिकाणी या येलो ब्लॉक्स मध्ये तुम्हाला दिसतोय. तर युरेनियम 92-235 हा जो ऍटम आहे त्याच्यावरती न्यूट्रॉन जे आहे तो सोडला जातो, बंबार्डमेंट केली जाते. याचं रूपांतर कशामध्ये होतं? मग युरेनियम 235 चं रूपांतर युरेनियम 236 या त्याच्या
आयसोटोप मध्ये होतं. आता हा जो ऍटम आहे तो खूप अनस्टेबल असतो, त्यामुळे त्याचं केंद्रकीय विखंडन होतं, न्यूक्लिअर फिशन होतं. कशामध्ये? बेरियम 56141 आणि क्रिप्टॉन 3692 या दोन वेगळ्या मूलद्रव्याच्या अणूमध्ये होतं. आणि या प्रक्रियेमध्ये 3 न्यूट्रॉन बाहेर पडतात. एवढंच नाही तर या प्रक्रियेमध्ये काय होतं, 200 मिली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एनर्जी इज रिलीज. 200 मिली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी ऊर्जा जी आहे ती याच्यामध्ये बाहेर पडते. कारण युरेनियम 236 जे असतं ते एक्स्ट्रीमली अनस्टेबल असतं, अत्यंत अस्थिर असतं. आता या ठिकाणी हे 3 न्यूट्रॉन्स जे आहेत ते काय करतात, आणखी 3 युरेनियम 235 च्या ऍटम वरती जाऊन आदळतात. सेम अशीच प्रक्रिया घडते. पुन्हा त्या ठिकाणी युरेनियम 235 रूपांतर युरेनियम 236 मध्ये होतं, त्याचं विखंडन बेरियम आणि क्रिप्टॉन मध्ये होतं. पुन्हा आणखी 3 न्यूट्रॉन्स बाहेर पडतात आणि पुन्हा काय होतं, 200 मिली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी ऊर्जा जी आहे ती अशी बाहेर पडते या ठिकाणी. म्हणजे या ठिकाणी काय होतं पहा, सुरुवातीला बरोबर आहे, एक युरेनियम 235 रूपांतर अणूचं एका युरेनियम 236 मध्ये होईल, त्याच्यामध्ये 3 न्यूट्रॉन बाहेर पडतील आणि 200 मिली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी ऊर्जा बाहेर पडेल. त्याच्यानंतर पुढची जी स्टेप असेल त्याच्यामध्ये काय होईल, हे 3 जे आहेत ते 3 युरेनियम 235 वरती जाऊन आदळतील, त्यामुळं 600 मिली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एकूण ऊर्जा बाहेर पडेल आणि 9 न्यूट्रॉन्स बाहेर पडतील. मग अशा पद्धतीने ही जी चेन रिएक्शन आहे ती कंटिन्यू होते. कोणत्या प्रमाणामध्ये बघा, 1 3 9 27 म्हणजे त्या क्यूबच्या रूपामध्ये ही चेन रिएक्शन जी आहे ती काय होत राहते, कंटिन्यू होत राहते. So the neutrons released in this reaction release more energy through the fission of more uranium nuclei, and this process of the fission of uranium 235 atoms continues and is called as a chain reaction. In nuclear power plants, a controlled chain reaction results in the release of the thermal energy which is used for electrical energy generation. आता न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट जो असतो म्हणजे अणुऊर्जेवरती आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्रामध्ये ही जी शृंखला अभिक्रिया जी आहे ती नियंत्रित पद्धतीने घडवून आणली जाते. जर त्याच्यावरती नियंत्रण ठेवलं गेलं नाही, म्हणजे न्यूट्रॉन जर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जर रिलीज झाले आणि जर ते ऍब्सॉर्ब केले गेले नाहीत, ओके, कंट्रोल पॅनलच्या माध्यमातून, तर त्या ठिकाणी काय होऊ शकतो, न्यूक्लिअर एक्सप्लोजन होऊ शकतं, अणूचा विस्फोट होऊ शकतो. तर ते टाळण्यासाठी काय करतात, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जे आहे ती घडवली जाते आणि युरेनियम 235 च्या फिशन मधून बाहेर पडणारी जी काही हीट एनर्जी आहे, सो अणुऊर्जा जी आहे त्याचं रूपांतर हीट एनर्जी मध्ये केलं जातं and then it is converted into the electric energy generation. So पहा, तर आपण ही प्रक्रिया जी आहे ती मराठीमध्ये पण पाहूया. युरेनियम 235 या अणुवरती न्यूट्रॉनचा मारा केला असता त्याचे रूपांतर युरेनियम 236 या समस्थानिकामध्ये होते. युरेनियम 236 हे अत्यंत अस्थिर असल्याने त्याचे बेरियम आणि क्रिप्टॉन यांच्यात विखंडन होऊन 3 न्यूट्रॉन आणि 200 मिली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इतकी ऊर्जा बाहेर पडते. या अभिक्रियेत निर्माण झालेले 3 न्यूट्रॉन अशाच प्रकारे अजून 3 अधिक युरेनियम 235 अणूंचे विखंडन करून आणखी ऊर्जा मुक्त करतात आणि याही प्रक्रियेत निर्माण झालेले न्यूट्रॉन इतर युरेनियम अणूंचे विखंडन करतात. म्हणजे एका ऍटमचं विखंडन झालं की 3 न्यूट्रॉन बाहेर पडतील, त्याच्यानंतर पुन्हा ते 3 जे आहेत ते 3 युरेनियम 235 वरती आदळल्यानंतर पुन्हा 9 बाहेर पडतील. अशा पद्धतीने ही जी काही चेन रिएक्शन आहे ती काय होते, कंटिन्यू चालू राहते. अशा प्रकारे अणुविखंडनाची ही साखळी प्रक्रिया चालू राहते. अणुऊर्जा केंद्रामध्ये ही साखळी प्रक्रिया नियंत्रित पद्धतीने घडवून आणून निर्माण झालेल्या उष्णता ऊर्जेच्या सहाय्याने काय केली जाते, विद्युत ऊर्जा निर्मिती केली जाते. तर परीक्षेमध्ये जर याच्यावरती शॉर्ट नोट विचारली, राईट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लिअर फिशन, तर तुम्हाला ती व्यवस्थितपणे स्पष्ट करता यायला पाहिजे. तर हे आपण बघितलं, केंद्रकीय विखंडनाची जी काही प्रक्रिया आहे ती आपण पाहिली. तर याची जी काही डायग्राम आहे ती खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर तुम्हाला याच्यातले सगळं लक्षात ठेवायचं, युरेनियम 235, युरेनियम 236, बेरियम, क्रिप्टॉन, त्याच्यानंतर बाहेर पडणारे न्यूट्रॉन्स, हे सगळं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. सो पुढचा भाग पाहूया याच्यामध्ये. सो दिस इज द स्कीमॅटिक ऑफ द न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट. आता मी हे समजून सांगतो. हा आहे अणुऊर्जेवरती आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्राचा आराखडा. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये काय काय असतं, सगळ्यात महत्वाचा भाग याच्यातला न्यूक्लिअर रिएक्टर. या ठिकाणी काय केलं जातं, युरेनियम किंवा प्लुटोनियम यासारख्या अणू जे आहेत, हे जे काही मूलद्रव्य आहेत, यासारख्या मूलद्रव्याच्या अणूंच्या केंद्रकाचं फिशन म्हणजेच विखंडन घडवून आणलं जातं
आणि त्याच्यातून बाहेर पडणारी जी काही उष्णता आहे पहा, तर या ठिकाणी काय केलेलं असतं, पंपद्वारे पाणी जे आहे त्याच्यातून पाईप मधून रोटेट होत असतं आणि हे पाईप जे आहे ते कशाला कनेक्ट केलेले असतात, या ठिकाणी बॉयलर जो असतो त्या ठिकाणी. तर या केंद्रकाच्या विखंडनातून बाहेर पडणारी जी काही उष्णता आहे त्याच्यामुळे हे पाणी जे आहे ते गरम होतं आणि या पाण्यातली जी उष्णता आहे त्याच्या मदतीने काय केलं जातं, या बॉयलर मध्ये असणारं जे काही पाणी आहे, म्हणजे हे जे काही उष्ण पाणी आहे कशातून येणारं, न्यूक्लिअर रिएक्टर जे आहे त्याच्यातून येणारं जे काही उष्ण पाणी आहे, तर ते ज्यावेळेस पाईप मधून या ठिकाणी येतं कशामध्ये, बॉयलर मध्ये, तर काय होतं, बॉयलर मधले जे पाणी आहे त्याचं रूपांतर कशामध्ये होतं, स्टीम मध्ये होतं. त्याच्यानंतर ही जी स्टीम आहे ती काय केली जाते, हा कंडेन्सर जो आहे त्याच्यात हे जे टर्बाईन दाखवलेलं आहे, तर त्या टर्बाईन वरती ती वाफ टाकली जाते, त्यामुळे स्टीम टर्बाईन रोटेट होतं. स्टीम टर्बाईन जे आहे ते जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटरला कनेक्ट केलेलं असतं, त्यामुळं जनरेटर जे आहे त्याच्यातलं मॅग्नेट रोटेट होतं आणि इलेक्ट्रिसिटी तयार होते. या ठिकाणी हा जो कंडेन्सर आहे त्याच्यामध्ये काय होतं, ही जी स्टीम आहे बॉयलर मधून आलेली त्याचं टेम्परेचर खूप हाय असतं आणि प्रेशर पण खूप जास्त असतं. मात्र एकदा का ही स्टीम या टर्बाईन वरती पडली की टर्बाईन रोटेट झाल्यानंतर ती जी स्टीम आहे त्याचं टेम्परेचर आणि त्याच्यावरचा दाब जो आहे त्याचं प्रेशर जे आहे ते कमी होतं. द टेम्परेचर अँड द प्रेशर ऑफ द स्टीम decreases, and that steam is converted back into the water by the help of the condenser. तर हा जो काही कंडेन्सर आहे या कंडेन्सरला राईट हँड साइडला तुमचा हा जो काही कूलिंग टॉवर दिसतोय, तर या कूलिंग टॉवर द्वारे काय केलेला असतो, थंड पाण्याचा सतत पुरवठा केलेला असतो. आपण या आधी पण बघितलं थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये कूलिंग टॉवर सेम फंक्शन आहे या ठिकाणी. तर ते थंड पाणी काय करतं, या स्टीमचं रूपांतर अगेन वॉटर मध्ये करतं, म्हणजे वॉटर रिसर्क्युलेट केलं जातं या ठिकाणी, आणि हे जे काही वॉटर आहे ते अगेन पंप जे आहे त्याचा उपयोग करून पुन्हा बॉयलरकडे त्याचं रूपांतर वाफेमध्ये करण्यासाठी पाठवलं जातो. सो ही डायग्राम जी आहे ही सुद्धा तुम्हाला काय करायची आहे, ड्रॉ करता यायला पाहिजे आणि याच्यातले सगळे जे नेम्स आहेत ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. तर आपण बघितलं अणुऊर्जेवरती आधारित विद्युत निर्मिती केंद्राचा आराखडा. तर या ठिकाणी ते दाखवलेला आहे. ही जी काही अणुभट्टी आहे, अणुभट्टीमध्ये जे काही न्यूट्रॉन्स बाहेर पडत असतात ते नियंत्रित करण्यासाठी किंवा शृंखला अभिक्रिया जी आहे ती नियंत्रित करण्यासाठी नियंत्रक कांड्याचा उपयोग केला जातो. अणुभट्टी जी आहे त्याच्यातून बाहेर पडणारी जी काही उष्णता आहे तर त्याच्या मदतीने हे जे पाणी तप्त केलं जातं, उष्ण केलं जातं, त्या पाण्याच्या मदतीने वाफ निर्मिती यंत्रामध्ये पाण्याचं रूपांतर वाफेमध्ये केलं जातं आणि ही वाफ जी आहे ती टर्बाईन वरती टाकतात, टर्बाईन फिरतं आणि मग ते कनेक्ट केलं असतं जनित्राला आणि मग अशा पद्धतीनं जनित्र फिरालं की काय होते, त्या ठिकाणी विद्युत ऊर्जा निर्मिती होत असते. A nuclear power plant does not use the fossil fuel like coal. ओके, आता अणुऊर्जेवरती आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्रामध्ये जसं आपण थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये इंधन म्हणून कोळसा वापरतो, ठीक आहे, जे काही फॉसिल फ्युएल आहे तर त्यासारखं फॉसिल फ्युएल या ठिकाणी वापरलं जात नाही. देअरफॉर द प्रॉब्लेम्स लाईक द एअर पोल्युशन डू नॉट अराइज. म्हणजे दोन थर्मल पॉवर प्लांट आणि न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटचं जर कंपॅरिझन केलं तर न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटमुळे कुठल्याही प्रकारचं एअर पोल्युशन होत नाही. Also, if sufficient nuclear fuel is available, this can be a good source of the electrical energy. म्हणजे जर पुरेसे इंधन उपलब्ध असेल, म्हणजे अणुइंधन जर पुरेसे उपलब्ध असेल तर हा एक उत्तम असा ऊर्जा निर्मिती, विद्युत ऊर्जा निर्मितीचा स्रोत होऊ शकतो. However, there are few problems associated with the nuclear power generation. जरी असं असलं तरी न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट जे आहे त्याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा काही समस्या आहेत. There are some problems. तर काय काय प्रॉब्लेम्स आहेत? फर्स्ट प्रॉब्लेम, the products after the fission of the nuclear fuel are also radioactive and emit the harmful radiation. म्हणजे युरेनियम 235 चं विखंडन झाल्यानंतर जे काही तयार होत असतं युरेनियम 236, तर त्याच्याबरोबर काय होतं, युरेनियम 236 चं विखंडन होतं, सॉरी, आणि युरेनियम 236 चं विखंडन झाल्यानंतर जे काही बाहेर पडणारे पदार्थ आहेत, बेरियम, प्लुटॉन, जे काही मूलद्रव्य आहेत, तर ते सुद्धा काय असतात, रेडिओ ऍक्टिव्ह आहेत, किरणोत्सारी आहेत आणि ते काय करतात, घातक अशी प्रारणं बाहेर टाकत असतात. सो द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ऍज अ न्यूक्लिअर वेस्ट. आणि त्यामुळं ती जी बाहेर पडणारी जी काही प्रारणं आहेत त्याला काय म्हणतात, आण्विक कचरा असं म्हणतात. जसं आपण वेगवेगळे प्रकार कचऱ्याचे बघतो, जैववैद्यकीय कचरा वगैरे, त्या प्रकारे याला काय म्हणतात, न्यूक्लिअर वेस्ट, आण्विक कचरा. हाऊ टू डिस्पोज द न्यूक्लिअर वेस्ट सेफली इज अ बिग चॅलेंज फॉर द सायंटिस्ट. म्हणजे आज जे काही वैज्ञानिक आहेत तर त्यांच्यासमोर ही मोठी समस्या आहे की आण्विक कचरा जे आहे तर त्या आण्विक कचरा जो आहे त्याची विल्हेवाट कशी लावायची, ओके, त्याचं सेफ डिस्पोजल कसं करायचं, तर ही समस्या आजही वैज्ञानिकांच्या समोर आहे.
Second important problem related to the nuclear power plant is that an accident in the nuclear power plant can be very fatal. जर समजा काही कंट्रोल रिएक्शन झाली नाहीत, काही प्रॉब्लेम झाला, ठीक आहे, रिएक्टर मध्ये स्फोट झाला, काही प्रॉब्लेम झाला, तर काय होऊ शकतं, हे अत्यंत जीव घेणं ठरू शकतं. दिस इज बिकॉज द ऍक्सिडेंट मे रिझल्ट इन द रिलीज ऑफ व्हेरी हार्मफुल रेडिएशन. कारण जर त्या ठिकाणी एखादी जर दुर्घटना घडली न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये, तर ते जे आहे ते काय होऊ शकतं, अनेक लोकांचे प्राण त्याच्यामध्ये जाऊ शकतात आणि ते जीव घेणं ठरू शकतं. अणुऊर्जेवरती आधारित विद्युत निर्मिती केंद्रात कोळशासारखे खनिज इंधन वापरलं जात नाही. त्यामुळे वायू प्रदूषणासारख्या समस्या यामध्ये उद्भवत नाहीत. शिवाय पुरेसे अणुइंधन उपलब्ध असल्यास अणुविद्युत ऊर्जा हा एक चांगला ऊर्जा स्रोत होऊ शकतो. परंतु अणुविद्युत ऊर्जा निर्माण करण्यात सुद्धा काही समस्या आहेत. तर दोन समस्या आहेत. पहिली, अणुऊर्जा निर्मिती केंद्रात आण्विक इंधनाचे अणुविखंडन झाल्यानंतर तयार होणाऱ्या पदार्थामधून सुद्धा धोकादायक अशी आण्विक प्रारणे बाहेर पडतात आणि अशा पदार्थांची म्हणजेच हा जो काही आण्विक कचरा आहे, या आण्विक कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची हा आजही शास्त्रज्ञांपुढील जटिल असा प्रश्न आहे. अणुऊर्जा निर्मिती केंद्रात अपघात घडल्यास त्यातून बाहेर पडणाऱ्या आण्विक प्रारणांमुळे प्रचंड जीवितहानी होऊ शकते. तर अणुऊर्जेवरती आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्र जे आहे त्याच्या बाबतीमध्ये या दोन समस्या आहेत. तर याच्यावरतीही परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. सो टुडे इन दिस व्हिडिओ वी हॅड लर्न द nuclear power plant. Okay, that means the power plant which is based on the atomic energy, and which atoms are used, the atoms of the element like the uranium and the plutonium, either one of them are used. So if you like my videos, then if you understand what I'm going to telling you in the videos, so like videos, share and subscribe. जर मी शिकवलेलं तुम्हाला समजत असेल तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. So we'll see the next method of the production of the electrical energy in the next video.